if the Italians, who are today's ancient Romans, decided they wanted the Roman Empire back, which means they would conquer this land, what do you think of that? I think that it doesn't make sense in any modern reality because we define gvulot. We defined borders based on what the people want and not what some ruler wants. So therefore, it would depend on whoever lives in the land. I would think the same thing also in Israel. Not only if Israel decided to take over some other territory that they thought was rightfully theirs, I think that it would depend on the people that they are so-called conquering, if they want that or not. I think it depends on the rights of the people and not on what some ruler decides is what he thinks is right and wrong. Okay. Now, somebody who's watching this, who's on the other side, Palestinian side, will say, but wait a second, in 1948, the people who are Muslim and Christian, not Jews, that's not what they wanted, so how dare you do that? First of all, if the Arabs in Israel decide that they deserve it, we should find, not only theoretically, but eventually, we should try to find a way for them to get some bitui etzmaut, some type of land of their own. That includes, are you talking about Arab Israelis and Palestinians? It depends. If that's what the Arab Israelis, like as in the Palestinians, obviously if that's what they want, and the Arab Israelis if that's what they want as well. The question is, can we actually do that without endangering ourselves? And that's open to discussion. So the moment that we're not endangering ourselves, and then we're able to do that type of move, because it would obviously depend on what's the percentage of the population that they are holding, and then how much we would give to them. So you'd be open to that, and you're what you would call a settler, like a... I am, but that would also, like, you just divide it based on how many people are. I think, like, yes, I think that if people want land and they could actually, and they're not terrorists, then I could give them land, definitely. נגיד שאיטלקים כובשים את הארץ ואומרים, אנחנו הרומאים של פעם, אנחנו רוצים מהארץ שלנו בחזרה. אוקיי. מה אתה חושב על זה? אני חושב שאין סיבה לאיטלקים לכבוש את הארץ כל כך. למה? זה היה שלהם איזה 300 שנה? נכון, אבל בואו נסתכל על זה. הפעם רצו להיות אימפריות גדולות, עכשיו הם עם איטלקי. אנחנו עם, אין להם סיבה. ולהגיע עד אלינו זה לעבור את לבנון, סוריה, טורקיה, אני לא בטוח כאילו, חבל. אוקיי. מה, אנחנו משליכים את זה לארץ? זה ששואל הוא פלסטינאי, אז בואו אני אגיד לכם. והוא אומר, למה יש לכם זכות לעשות אותו דבר? אני לא חושב שיש לנו יותר זכות מלא, או יותר זכות מלבריטים שהיו פה לפני זה, או לעות'מאנים, כאילו, זה אדמה. ואני חושב שחילקו, כולם צריכים לגור איפשהו, והיה לפני הרבה שנים חילקו את הארץ. אני חושב שהיה עם זה הרבה בעיות, אבל בואו נשחרר את מה שעבר לפני 70 שנה ונקים עולם, יש מספיק שטח, מספיק אדמה, אפשר להכין מספיק אוכל לכולם, כאילו, לא צריך להילחם כל כך, צריך לשחרר את הדת, זה הדת, בואו נהיה אמיתיים, כאילו, זה הבעיה עכשיו. זהו. אוקיי, נלך עם זה, ונגיד שגים יאללה, אני פליט, אני עכשיו גר בלבנון, אני פליט פלסטיני, אני רוצה לחזור לשטח שלי, לאדמה שלי ביפו. לאדמה שלך ביפו. אתה מסכים? אני אישית לא חושב שיהיה לי בעיה, כל עוד לך לא יהיה... תשמע, אני חושב שמתישהו צריך חוק התיישנות על דברים כאלה. אין ברירה, אתה מבין? כאילו, אי אפשר, כי לנצח יש לנו, ליהודים בארץ יש דרישות כאלה גם אם הוא נרצה, באירופה, בכל מקום בעולם, באיראן, יש לנו פה איראן, אתה מבין? מכל העולם באנו, לכל העולם אנחנו כאילו יכולים לחזור ולבקש את האדמה שלנו חזרה. אני חושב שבמקום עוד פעם להתחיל להסתכל על העבר ולרדוף את מה שהיה לך, תיצור מה שיש לך עכשיו, תראה מה יש לך, תיצור מזה עולם, ווואלה כאילו זה אפשרי, זה לא אפשרי, זהו? זה נראה לי דעתי, כולם משוגעים, צריך לשחרר קצת וכאילו פשוט לחיות, בסוף נמות. האם האיטלקים של היום, שהיו פעם הרומאים, היו נכנסים לישראל ואומרים זה השטח שלנו, זה היה חלק מהאימפריה הרומאי, מה היית עושה? הייתי נלחם בהם.
פשוט. אוקיי, אז מה ההבדל, כאילו מהמבט הפלסטיני, ההבדל בין... הבנתי אותך, זה אותו... הבנתי את המשוואה. פרופגנדה שמאלני. אין לי פה... זה פרופגנדה שבא ממישהו ערבי מוסלמי. אפשר את זה ביותר שמאלני? אתה יכול להגיד את זה, אתה יודע, אבל פה אנחנו הקמנו משהו. זה לא שאנחנו באנו וכבשנו את ה... לא היה פה יותר מדי לפני, אז כאילו... בוא נגיד את האמת, לא היה פה כלום. האיטלקים והרומאים היו עסוקים בלבנות. הם לא היו עסוקים בלהרוס כמו השכנים הפלסטינים שלהם. מה זאת אומרת להרוס? תן דוגמה. העולים הראשונים שהגיעו למדינת ישראל בשנת 1880 ומשהו היו עסוקים במשך 70-80 שנה לבנות את מדינת ישראל, ומדינת ישראל קיבלה עצמאות בשנת 1948. בשנת 1948 עד היום הערבים לא עשו שום דבר כדי לשפר את המצב שלהם. כמו שהם היו ב-1948, הם נשארו בדיוק אותו דבר היום. הם לא השתפרו בכלום. אוקיי? אז הם עסוקים בלהרוס ובלהילחם מאשר לבנות. זהו. טוב, לא היית בה, אבל ברמאללה יש עיר שהם בנו. הם בנו עיר, נכון, עיר ברמאללה זה טוב, אבל תעשייה, הייטק, כאילו, קצת להתקדם. איפה הם שונים ממה שקורה בכל אחת מהמדינות שיש לנו כאן מסביב. איך הם מראים להם מדינות שמקיפות אותנו מסביב שהם שונים. הם לא מראים, הם מתנהגים בדיוק אותו דבר כמו מדינה בסוריה, כמו במצרים, או כמו בלוב, או כמו בכל מקום אחר. פשוט לקחת כלי נשק ולהילחם באנשים. זה מה שהם עושים. היה להם אפשרויות להקים משהו. היה את אולמרט שכמעט נתן להם 90%. מה יש שטח? 94, כן. ולא קרה עם זה כלום, לא יודע למה. או שהם לא היו בשלים לזה, או שהם לא... משהו, זה בסוף לא קרה. אז צריכים לשאול את עצמם, למה זה לא קרה? האם האיטלקים שהם היו הרומאים רוצים לכבוש את הארץ בחזרה בגלל שהם אומרים שזה היה שלנו? מותר. לא. למה? מה יש להם לעשות בארץ? אין להם מה לעשות בארץ. עושים קצת ספגטי. בקושי מסתדרים במדינה שלהם, מה צריכים אותי? כן. טוב, מה? הארץ שלנו, לא שלהם. לא שומע. הארץ שלנו. הארץ שלנו. מה יעשה להם מה לעשות פה? מי שיבוא פה יזרקו אותו, אל תדאג. מי שיבוא לכבוש אותנו, נזרוק אותם? עם ישראל חזק. למה אין לאיטלקים הזכות לכבוש את המדינה הזו? כי הם היו רומאים פעם, זה היה השטח שלהם. אני חושב שהם צריכים לכבוש, שלהם לא. אז כן? כן, יש להם זכות. עדיף על הפלסטינים. למה עדיף? אני רוצה לחיות באיטליה. The Roman Empire used to control this whole area. Yes. What if the Italians decided to come and take it over? Saying it's ours. The Italian, but I think the Jewish people have been here before the Italian. So that's okay. So because the Jews came before, we say no to the Italians. They could bring cappuccino. It could be good. They want some sort of agreement. I don't know. Okay. Do you think it would be? Is it okay to do that? Before the Jews, okay, let's take your example. Before the Jews, there were Canaanites here, Canaanim. Yeah, but not exist anymore. Yeah, they do. They do. Lebanese have been proven to be the Canaanites. So are we probably, but it doesn't matter. As individual, not as a people. Okay. If they started a Canaanite group and said, we're taking back our land. Well, I guess about the timing, I guess. Canaanism. Tzionut, Kananut. Well, I don't know. I think that if there was a people of Cananism and you used to live here, so I guess, yeah, you could say a claim. But since there is no Canaan people who live here and there is no, like, from what I know, the Jewish people, when they claimed this country, it was when the British Empire offered it, they had mandate here, and they said, who want to take the mandate? And there was Syria, Jordan. Before that, there wasn't no Syria or Jordan. So there was Syria, Jordan, and then was the Jewish people here. They also want the country here. And then they come outside Balfour and all that, Manifesto Balfour.
האם לאיטלקים יש את הזכות לקחת את האימפריה הרומאית חזרה? האם לאיטלקים, נכון הייתה את האימפריה הרומאית? אז האם לאיטלקים יש להם את הזכות לקחת את כל האימפריה חזרה? מה זאת אומרת לקחת את כל האימפריה חזרה? לכבוש את כל השטחים שוב בכוח הזרוע כמו האימפריה הרומאית שעבדה חצי מאוכלוסיית העולם? כן. התשובה היא לא כמובן. מדוע? זו שאלה... בתשובה שלי הסיבה מדוע. זה לא שאלה כל כך טובה, אני חושב. זה לא מה? השאלה כל כך, לא כל כך מבנתי. אז מה שהוא רוצה, הוא מישהו פלסטיני ששואל את זה, ששואל אז למה יש ליהודים את הזכות לקחת את האדמה שלהם בחזרה? אוקיי, אז זו שאלה יותר טובה. גם ההקבלה ההיסטורית לא כל כך טובה, אני חושב. זה כמו לשאול האם לרומאים יכולים להתיישב חזרה ברומא או באיטליה, נכון? השאלה אם הם... למה יש הבדל? למה יש הבדל? למה הרומאים הם כבשו את האדמה הזו, היהודים גם עשו, לא? כן, השאלה היא באמת שימוש באלימות, הייתי אומר. אני חושב ששימוש באלימות הוא פסול בכל מקרה, אבל... אוקיי. אם זה לא היה באלימות, איכשהו, לא יודע. לא איכשהו, יש גרעין היסטוריות, אנשים שקנו את האדמה והתיישבו פה ושהסיטואציה יצרה אלימות זה משהו קצת שונה. אבל המלחמת העצמאות היה מלחמה, כאילו, עם אלימות. נכון, בשני הצדדים. יש הבדל בין שרומאים יכבשו חזרה את כל השטח הרומאי. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.